بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi bersama-sama kita ikuti kajian kita mana masih masuki surah Al-Maidah ayat-ayat awal. Pada kita Ustaz Abdul Hafiz Ustaz Musannif pada nyambung membaca, silakan sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif hidayat Allah وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم حفيظ وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي حاجي محمد خليل، وكي حاجي هاشم أشعري، وكي حاجي بيسي سنسوري، وكي حاجي عبد الله فقيه لنغيتان، وكي حاجي محمد فاروق، وكي حاجي محمد رواني، وكي حاجي أحمد بشير، وكي حاجي مقدس إسحاق يحيى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حاجي صوفيان بن ديدات حاجي سليمان، والوالد حاجي جمال الدين مالك المهدي بن حاجي حلواني، وجدي كي حاجي مصنف بن كرو حاجي الياس، وجدتي تدو حاجي اسلام حاجي قريش وأصولهم وفروعهم، وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي، بارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin dan hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat. Masih Allah berikan iman dan Islam dan taufik hidayah. Sehingga kita di malam hari ini termasuk orang-orang yang sudah mengerjakan salat maghrib berjamaah dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada kita, segala nikmat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir Jalalain, di mana kita membahas masih dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ya, kemarin sudah kita bahas sebagian ayatnya, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربكم ورضوانا وإذا حضرتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar syiar-syiarnya Allah, ya, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian langgar, jangan kalian halalkan yang merupakan tanda syiar Allah, ya. Apa maksud di sini? Bisaidi fil ihram. Mana dibahas ya, dengan berburu ketika sedang ihram. Jangan, itu enggak boleh. Lagi ihram enggak boleh berburu, baik haji ataupun ihram umrah. Wala syahrul haram, jangan kalian langgar kemurnian bulan haram. Bil qitali fihi, dengan berperang di bulan tersebut. Enggak boleh. Dulu sebagaimana kita terangkan di minggu lalu, Islam di awal-awal itu dilarang, ya, bukan cuma Islam, orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di bulan haram. Bulan haram itu 4, 1 misah, 3 nyambung. Yang misah Rajab. Sekarang nih, ini malam terakhir nih, malam 30. Mudah-mudahan dengan berkahnya Rajab, ya, bulannya ampunan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok subuh masih sekali lagi baca istighfar Rajab. Nah, besok maghrib udah enggak, ya. Ganti wiridan. Apa ustaz wiridannya? Sholawat. Banyakin sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh berperang, tapi akhirnya keharaman itu dihapus. Jadi diperbolehkan. Ya, jadi enggak ada lagi larangan berperang di bulan haram. Akan tapi tetap dimuliakan oleh Allah. Walal hadiah, dan juga jangan kalian halalkan, artinya jangan kalian melanggar al hadiah, hewan yang ingin dijadikan hadiah. Ya, hewan kurban untuk tanah haram. Kalian ambil, kalian rampas, ada orang bawa hewan buat hadiah tanah haram, dikorbankan di Masjidil Haram, ya, atau di Mekah, diambil, nggak boleh. Orang buat hadiah, ya, hadiah buat tanah haram, nggak boleh. Walal qalaid, begitu juga hewan kurban yang dikasih tanda kalung atau ikatan. Jadi ada hewan kurban yang nggak dikasih tanda, ada yang dipakai tanda, ya, dari pohon-pohonan, ya, ranting-ranting dikalungkan di leher hewan. Nah, ini berarti tanda orang dulu tuh, tanda ini hewan untuk korban. Nah, itu jangan diambil, nggak boleh, jangan dirampas, ya, karena itu diniatkan untuk dihadiahkan ke fuqara masakin, orang-orang yang ada di daerah haram Mekah, ya. Wala aminal baitul haram, jangan juga kalian, ya, menghalalkan di sini kalian melanggar atau menyerang amina.
orang yang sedang menuju al-baitul haram, ke baitul haram. Ya bataghuna fadla, jangan kalian bunuh mereka, jangan kalian serang mereka, jangan kalian cegat mereka yang pengen pergi ke tanah haram. Mengapain ke tanah haram? Ya bataghuna fadlan min rabbihim, yang mana mereka ingin mencari anugerah atau rezeki dari Tuhan mereka. Bittijarah, ada orang-orang pengen dagang ke Mekah, biarin, jangan dibegal, nggak boleh itu. Ya, nyari rezeki dari Tuhan mereka dengan cara berdagang. Waridwana, dan juga mencari keridhaan dari Tuhan mereka dengan cara beribadah. Ini pun sebenarnya saya katakan terjadi di saat sekarang. Ada orang pergi haji tapi sambil niat dagang. Nah itu ya. Makanya dibahas sama Imam Ghazali, bagaimana itu hukumnya. Kata Imam Ghazali, tergantung niatnya. Kalau lebih besar niat dagangnya, ya pahala hajinya dikit, nggak sempurna. Kalau setengah-setengah, ya pahalanya setengah. Kalau banyakkan niat hajinya, dagang cuma sambilan doang, ya banyakkan pahala hajinya. Ya innamal a'malu bin niat, ya tergantung niatnya. Semakin banyak niatnya yang baik, makin besar pahalanya, gitu ya. Baik. Wala aminal baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul dari ihram, fastadu, maka silahkan kalian berburu, boleh. Kalau udah selesai ihram haji, ihram umrah, udah selesai tahallul nih, udah cukur rambut. Nah, sekarang boleh nggak, Ustaz? Saya berburu lagi. Kata Allah, fastadu, silahkan berburu, nggak masalah. Ya, begitupun keharaman-keharaman yang lain. Yang tadi waktu lagi ihram nggak boleh nyukur rambut, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh kumpul sama istri, ya, nggak boleh bermesra-mesraan sama istri. Nah, setelah tahallul boleh. Ya, cuma sebentar doang, paling beberapa hari doang. Apalagi kalau umrah sebentar doang. Kita niat ihram, ya, apalagi kalau orang dari Mekah nih, misalnya ihramnya di Tan'im, niatnya pakai baju ihram, yang pernah haji umrah tahu dah. Pakai ihram, terus ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai, nggak lama, ya, sabar. Tuh, jadi cepat bikin ihram lebih mudah dibandingkan haji. Kalau haji kan wukuf dulu, nah, itu agak lama dah tuh ya. Kemudian nanti ada nginep, ada ngelontar segala macam gitu ya. Baik. Tapi kalau sudah tahallul, intinya udah boleh lagi untuk berburu. Karena orang Arab itu punya tradisi berburu. Ya, sampai sekarang masih itu. Mereka kalau berburu pakai burung Raja Wali, burung elang gitu ya. Atau pakai kilap, pakai anjing. Ya, itu boleh. Makanya mazhab Syafi'i pun kita kan nggak boleh memelihara anjing kecuali dengan tujuan as-sayd wal hirasah. Untuk tujuan berburu sama buat keamanan, jaga keamanan. Misalnya punya kebun korma, punya kebun kita nih, punya sawah. Kalau nggak ada anjing, Ustaz, saya keliling tiap malam, ya capek, Ustaz. Kalau punya anjing kan dia yang jagain, nah itu boleh, ya. Atau buat berburu, gitu, ya. Taib, wa idza halaltum fastadu, wala yajrimannakum, dan janganlah yajrimannakum, kalian mengerjakan perbuatan dosa, ya. Ay yaksibannakum, terkena perbuatan dosa diri kalian. Kenapa? Yang apa yang menyebabkan kalian berbuat dosa? Syana'anu qaumin ay bughdu qaumin. Bencinya kalian kepada satu kaum. Jangan gara-gara benci kepada satu kaum kalian sampai berbuat dosa. Itu kata Allah. Jangan, nggak boleh tuh. Benci sampai berbuat dosa. Syana'an ay bi fathin nun wa sukuniha. Syana, ya, syana'an. Syana atau syan'an sama tuh. Artinya bughd, benci. Kaumun, satu kaum. Janganlah menimpa kepada diri kalian perbuatan dosa. Apa yang menyebabkan itu? Yaitu bencinya kalian kepada satu kaum. Kenapa benci? Li ajli an saddukum 'anil Masjidil Haram. Karena alasan mereka mencegah kalian dari Masjidil Haram. Berbuat dosa bagaimana? Anta'tadu, sampai kalian melampaui batas. Alaihim, atas mereka, orang-orang yang mencegah kalian dari Masjidil Haram, bil qatli, dengan cara berperang, membunuh, ya, wa ghairi, dan selain berperang atau membunuh. Jadi gini, dulu itu kan Nabi kita Muhammad SAW pernah ingin umrah dengan para sahabat dalam sirah begitu. Saya lupa jumlahnya 1000 apa 1200 itu ya. Rombongan nih dari Madinah, kan udah mulai kuat Islam. Nabi itu nggak niat perang. Sebagai tanda, orang Arab itu kalau kemana-mana bawa pedang zaman dulu ya. Itu pedang kalau naik onta, naik kuda, ditaruh di samping pelananya. Coba sini. Jadi kalau mau perang tinggal angkat doang. Atau di sini. Atau di sini.
tinggal buka gitu. Kayak kita ada pitung-pitung gitu ya, bawa golok gitu ya. Nah, tapi kalau menandakan tidak ingin perang, itu pedang ditaruh di bawah perut unta atau perut kuda, diikat di bawah. Nah, ini menandakan cuma untuk jaga-jaga doang, ya nggak niat perang. Nah, itu Nabi udah bersama-sama rombongan berangkat ingin umroh. Tiba-tiba nyampe di Hudaybiyah, orang-orang Mekah itu mencegah. Mau kemana nih Muhammad? Kita mau umroh, jangan lanjutin. Gitu. Ya, terus dengar kabar di Mekah Nabi ngajak perang. Kata Rasulullah, kita nggak ngajak perang. Lihat pedang-pedang kita di bawah semua, nggak ada yang di atas. Ya, wah nggak bisa ini, nggak bisa. Ya, kami nggak izinkan antum datang ke sini. Bayang itu. Nabi dicegah untuk pergi umroh. Sahabat kesal. Akhirnya diutus Sayyidina Utsman. Utsman, ente pergi sampein tujuan kita. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma umroh doang. Nggak ada niat menumpahkan darah. Sayyidina Utsman jadi delegasi. Ya, dikirim ke sana untuk berunding. Ternyata Sayyidina Utsman ditunggu-tunggu gak balik-balik, nggak pulang-pulang Utsman ini. Wah, udah nggak balik-balik, tersebar hoax. Utsman dibunuh, qutila Utsman. Wow, ramai nih sahabat nih, yang jumlahnya 1000 lebih. Utsman dibunuh, marah para sahabat. Orang tujuannya cuma delegasi, negosiasi, ngapa jadi dibunuh? Akhirnya baiat semuanya di bawah satu pohon di daerah Hudaybiyah, maka dikatakan Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, ya, di pohon Ridwan namanya. Ya, Sulhul Hudaybiyah ini Nabi Muhammad membaiat seluruh sahabat. Ya, kita tidak akan pulang ya sampai Utsman kembali dengan selamat atau kita mengalahkan mereka. Wow. Ya, semua dibaiat atu-atu sama Rasulullah. Sumpah setia. Siap mati, siap mati. Waduh, kayak FPI ini. Ya, ya, siap jihad, siap jihad. Aduh, mantap ini. Ya, itu dia kerjakan sama Rasulullah. Begitu dapat info para sahabat dan Rasulullah dan bersama sahabatnya melakukan ya baiat, gemeter orang Mekah. Gempar. Waduh, kacau ini. Muhammad udah sumpah setia sama sahabatnya, kacau dah. Ya, Utsman balikin, Utsman. Balikin. Sayyidina Utsman enggak meninggal, enggak dibunuh. Ya, ditahan doang. Enggak boleh pulang. Ya. Akhirnya Sayyidina pulang, dianterin. Utsman masih hidup. Gitu. Ya, akhirnya enggak jadi. Ya, enggak jadi. Dikirimlah delegasi orang kafir nih untuk bernegosiasi sama Rasulullah. Akhirnya dibuat perjanjian yang dikatakan dengan Sulhul Hudaybiyah. Di antara perjanjiannya 10 tahun ya nggak boleh ada gencatan senjata. Oke. Tahun ini batal umroh, nggak boleh. Tahun depan boleh. Tuh ya, tahun depan baru diizinin. Jadi sekarang pulang dulu. Ya, tengok orang udah pakai ihram suruh pulang. Ya. Nanti perjanjian berikutnya kalau ada orang Mekah ke Madinah, ya, ada orang Mekah ke Madinah mau masuk Islam, Muhammad nggak boleh terima. Gak boleh membiarkan mereka tinggal di Madinah, usir. Janjiannya gitu. Tapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, murtad, masuk ke agama kafir lagi, musyrik lagi, maka Muhammad gak boleh ngelawan, biarin aja. Gitu. Dan kami bebas menerimanya. Wah, ini berat sebelah ini. Ya. Ini namanya ngelecehin orang Islam. Udah kita nggak boleh umroh, ya, nggak boleh, dan gencatan senjata nih. Dan seandainya nanti ada yang melanggar, ya, maka batal perjanjian ini. Nabi terima perjanjian itu. Sayyidina Umar ketika di samping Rasulullah kesel. Ya, Nabi kok mau aja sih? Gitu. Ini kok Rasulullah terima aja nih? Kita kayak dikerjain sama orang kafir ini. Ya. Masa nih? Jangan terima. Nabi udah matikan aja. Ya, Nabi kan bisa tanda tangan, Nabi kan ummi, nggak bisa baca, bisa nulis. Ya. Kata dibikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan si fulan, saya lupa orang kafir delegasi siapa, dengan Muhammad Rasulullah. Kata orang Mekah itu, jangan pakai Rasulullah dong. Ya. Kita kan nggak percaya ke Rasulullah. Bilang aja Muhammad, nggak usah pakai Rasulullah. Marah lagi saya Umar, pengajar gitu ya. Kata Rasulullah, udah Umar diam. Udah tulis dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad gitu. Perjanjian gitu. Saya Umar kesel tuh, nggak terima umat Islam kayak dikerjain dalam perjanjian itu. Sampai bilang begini, Abu Bakar, ente diam aja itu. Nabi mau tantangan. Ya, kita nih dikerjain sama orang kafir ini. Alaihsa huwa Rasulullah. Kan dia Rasulullah, masa mau tantangan kayak begini? Katanya Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, hati-hati ente ngomong. Ini Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi kalau bertindak itu pakai wahyu, bukan pakai hawa nafsu. Astagfirullah. Iya, baik. Nabi Sayyidina Umar sampai kesel, saking keselnya. Sampai bilang, ini kan Rasulullah kan gitu. Sampai begitu Sayyidina Umar tuh. Masa mau begini diginiin? Udah Umar, Rasulullah pasti ya terbaik ini. Kalau udah pilihan Allah pasti terbaik. Kalau yang milih Rasulullah pasti itu atas kehendak Allah. Nanti benar, ya. Dengan perjanjian damai ini nggak ada yang tadinya orang Mekah mau ke Madinah takut, Madinah ke Mekah takut, mau berkunjung silaturahim, sekarang jadi bebas karena nggak ada pertemuan ada kejahatan senjata, nggak boleh ada peperangan. Dan dari situ saling tukar informasi, Islam itu gimana sih? Ya kan jadi sering main, temu. Akhirnya makin banyak orang masuk Islam. Ya, yang diharapkan orang Madinah murtad nggak ada, malah orang Mekah jadi masuk Islam. Cuma karena perjanjiannya nggak boleh tinggal di Madinah, akhirnya Nabi bilang, mohon maaf, Islamnya saya terima, cuma nggak boleh tinggal di Madinah. Gak perjanjiannya begitu. Terus gimana Muhammad? Ya gimana terserah. Akhirnya saya mau kembali ke Mekah lagi, saya udah nggak mau tinggal situ. Akhirnya tinggal di satu tempat namanya Kuba, ya daerah Kuba yang ada sekarang masjid pertama kali dibangun Masjid Kuba. Nah di Kuba itu pertama satu orang bikin tempat ya tinggal, dua orang nambah jadi kampung Kuba di situ. Nah ya jadi Nabi nggak salah. Nabi nggak suruh tinggal di Madinah, ya terserah dia mau tinggal di mana. Katanya orang Mekah, Muhammad itu pada ngumpul di situ tuh, ya sudah kita yang masuk Islam, orang-orang Mekah yang masuk Islam. Ya saya kan nggak nyuruh dia tinggal di Madinah, katanya nggak boleh. Ya udah situ. Akhirnya makin banyak umat Islam, orang kafir masuk Islam, dan dengan kumpulnya orang di Kuba ini, kalau ada kafilah dagang dari Mekah, dibegal. Jadi kalau ada orang dagang, orang Mekah mau dagang ke Syam, dibegal, gagal, ambil dirampas. Protes lagi orang Mekah, Muhammad, itu teman ente membegal kita. Lah, kita nggak ada hubungannya sama mereka. Kita dia di Madinah, di luar tuh bukan kelompok kita lah. Nah, kita Rasulullah kan nggak boleh gabung sama kita. Wah, bingung lagi orang kafir. Gimana ini? Ya, akhirnya mereka, yaudah dah di Madinah apa dah? Daripada begal dulu. Ya, akhirnya diizinin sebagian, mulai bebas itu. Ya, mulai bebas. Ya, dan akhirnya gagalnya perjanjian ini, ada orang kafir nyerang orang kafir yang di bawah perlindungan orang Islam. Jadi ada orang kafir yang ikut kafir Mekah, ada orang kafir yang ikut dengan Rasulullah perjanjiannya. Nggak boleh tuh sekutu Rasulullah diserang sama sekutu orang kafir. Kalau sekutu Rasulullah walaupun dia kafir diserang, maka Rasulullah akan membela. Nah, akhirnya orang kafir ini nyerang sekutu Rasulullah yang non Muslim itu, Nabi bela dong. Akhirnya batal perjanjian. Terjadilah peristiwa Fathu Makkah yang kata Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jadi Nabi itu ya berangkat dengan berapa ribu pasukan waktu itu, saya lupa tuh sejarahnya itu. Banyak tuh, ya kumpul semua orang-orang. Kalau Islam makin kuat, nyerang Mekah. Ya, nah ini kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan gara-gara kalian benci sama satu kaum, dulu kalian pernah dicegah umrah nggak boleh, ya kalian benci, akhirnya kalian melampaui batas. Jangan, kata Allah, nggak boleh begitu. Artinya ini apa? Larangan ketika masuk Mekah nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh membunuh. Jadi Nabi datang itu, begitu datang Mekah dikepung. Ke Mekah itu lembah, dikepung semua, kanan kiri, ya atas bawah kanan kiri semua. Jadi nggak ada tempat jalan keluar, nggak ada. Ya, orang Mekah udah gemeteran. Wah, habis dah kita. Ya, Rasulullah datang bersama pasukannya untuk membebaskan kota Mekah. Karena udah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Janji, idza jaa nasrullahi wal fath. Udah tiba waktunya nih, kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan mengambil kota Mekah. Allah ingat, jangan ya wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Dulu kalian pernah dicegah pergi umrah, jangan kalian gara-gara benci gitu, kalian akhirnya melampaui batas, membunuh mereka, nggak boleh. Ya, baik. Sampai sini jelas ya. Kemudian kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, tolong-tolong dalam kebaikan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan ini, kalau ada perintah dari Allah, kita saling tolong menolong. Ya, ada orang nggak mampu mengerjakan puasa karena apa? Karena nggak ada yang buat dia sahur, bantu sahurnya. Ada orang mau buka puasa nggak ada makanan buat berbuka, bantu bukanya. Ada orang mau sholat nggak ada baju buat tutup aurat, kasih baju. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan berbuat ketakwaan. Maksudnya apa? Menolong, saling menolong dalam mencegah diri dari perkara yang Allah larang.
Ya, albirri fi'lu ma umirtum bih. Kebaikan itu tolong menolong dalam kebaikan adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pada kalian. Wat taqwa, saling tolong menolong dalam takwa. Apa takwa di sini? Kan albir juga kebaikan. At taqwa di sini bitarki ma nuhitum anhu. Dengan cara saling tolong menolong, membantu, saling membantu dalam menghindari perbuatan maksiat. Hal yang Allah larang saling tolong menolong. Itu. Misalnya ada orang ya terlilit masalah ekonomi. Akhirnya khawatir kena kristenisasi. Wah, ini bisa murtad nih. Tolongin dia. Dari segi ekonomi bantu dia. Ya. Jadi jangan sampai ada orang ingin berbuat maksiat bisa kita cegah, kita nggak tolongin. Jangan. Bilangin. Kampung kita misalnya ada orang nggak ngerti agama, dia kawinan manggil maksiat, manggil dangdut misalnya. Perempuan joget pada nyawer, dia kan nggak boleh. Dan dia nggak ngerti hukumnya. Karena adatnya di sini begitu. Ya, akhirnya kita bilang, "Mas, mau bikin hajatan manggil dangdut ya?" "Nggak boleh, Mas." Ya bilangin tuh. Jangan sampai ya dia berbuat maksiat dan dia nggak tahu apa-apa. Tolongin dia agar tidak berbuat maksiat. Paham? Ada orang terlilit ekonomi harus melacurkan diri. "Mbak, mau kemana? Kok tumben pakai baju begini?" "Saya butuh makan, anak saya belum makan." "Kenapa nggak ada makanan?" "Kasih bantuan kalau kita bisa bantu." Ya, jangan sampai ada orang bermaksiat karena ketidakmatahuan dia, ketidakmampuan dia, dan kita bisa nolong dia untuk mencegah itu, kita diam aja. Jangan, saling tolong menolong. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi. Janganlah kalian tolong menolong 'alal itsmi dalam perbuatan dosa. Dosa mah tolong-tolongan. Ini mau manggil dangdut kurang nih duitnya. Tenang, gua tambahin kurang berapa sih? Malah bantuin. Balul. Ini mau mabok nih, birnya habis. Beliin lagi. Tenang aja. Beli, gue yang bayar. Ya, ini berbuat maksiat. Wal udwan, dan dalam melanggar hak-hak Allah, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Jadi jangan kalian misalnya dalam melanggar batasan-batasan Allah. Tadi Allah bilang ketika masuk Mekah jangan membunuh. Kalian malah udah bunuh, gue bantuin, ya. Ayo bareng-bareng. Ya, nggak boleh tuh begitu. Yang tadi sudah Allah kasih batasan, tidak boleh melampaui batas. Jangan tolong-tolong dalam melampaui batas, gitu ya. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Takut, khafu iqabah. Takutlah kalian akan hukum Allah, takutlah kalian akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara gimana takutnya? Bi antuti'u, dengan cara kalian mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah adalah zat yang syadidul iqab, sangat kuat, sangat berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala liman khalafahu, bagi orang yang melanggar hukum dia. Hati-hati. Ya, ini Allah ingetin nih, innallaha syadidul iqab. Allah itu siksaannya berat banget. Dan kita yakin enggak ada yang mampu nahan. Ya. Kalau dipukul orang, mungkin orang sering latihan karate, sering latihan silat, ya, udah biasa ditendang, ditonjok, biasa. Cuma kalau siksaan neraka, nggak ada yang mampu. Orang sekuat apapun nggak ada yang mampu. Bayangin tuh, ya, kalau kita baca peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi menjelaskan ada orang kukunya ini min nuhas, dari tembaga tajam, panas, menyala api neraka. Lalu dia nyakar-nyakar mukanya sendiri, sampai sobek-sobek dagingnya, semua dadanya. Dagingnya pada copot-copot. Kata Rasulullah, Jibril, itu siapa Jibril? Itu Rasulullah, orang yang dulu di dunia sering ghibahin orang lain. Ya, membuka aib orang lain, sekarang dibuka sendiri daging itu. Ya Allah, siapa yang mampu kayak gitu? Ya. Yang neraka itu udah disiapin anjing-anjing neraka. Malaikat Malik itu jauh banget sama malaikat Ridwan. Malaikat Malik enggak pernah senyum, sedikit pun enggak senyum. Nabi ketika Mi'raj, ya kalau kita baca kisah Isra Mi'raj, masuk ke surga, ngelihat surga gimana kondisi surga, ya. Terus ketemu Ridwan, disambut dengan ramah, lemah lembut. Tapi begitu masuk neraka, ya, dapat izin tur di neraka, ngelihat siksaan neraka, penjaga pintunya Malik nggak senyum. Semua malaikat menyambut Rasulullah, Malik diam, mukanya abus, mukanya cemberut, kasar, galak gitu. Padahal ketemu Rasulullah, sampai Rasul nanya, Jibril, siapa itu? Itu Malik ya Rasulullah. Nggak senyum. Dia nggak mau senyum Rasulullah. Nggak lucu penjaga neraka senyum, ya. Orang santai-santai aja masuk neraka. Serem, Malik itu serem. Ya. Malah ketemu Rasulullah SAW. Nah ini nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Hurrimat alaikumul maitah. Ini pembahasannya
apa yang diharamkan dari hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Sebagian Allah terangkan di ayat ini. Jadi Allah terangkan mana yang haram, yang tidak boleh kita makan. Dan saya mohon maaf malam ini nggak ada pertanyaan karena saya habis ini ada acara disuruh jadi MC. Kalau MC kan di depan, nggak bisa telat. Kalau ceramah belakangan apa apa. Ini MC nggak lucu ya sih belakangan. Ya kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan yang kita pelajari di malam hari ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin taat sama Allah. Kalau Allah bilang jangan langgar, ya jangan langgar. Ya, ikutin saja perintah Allah karena bagi orang-orang yang taat sudah Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli jannah, ahli surga semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.